जी सब तो पहला तो मैं मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बोला क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਉਹਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ शब्दावली इस सदन की मर्यादा दे बिल्कुल उल्ट है असी और ये नहीं होने चाहिए और एक्सपंज किए जाते हैं सारे। सर मैं सत्कारयोग सीएम साहब का धन्यवाद करदा कि उन्होंने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जी जन्म भूमि है उत्थे मैडिकल कॉलेज बनाने की गल की। मैं FM साहब को बेनती करदा कि वो 50 करोड़ च नहीं बनने जोड़ा कहते हैं ना बाबा अतर सिंह संत बाबा अतर सिंह असी मैडिकल कॉलेज बनाना 50 करोड़ च कोई मैडिकल कॉलेज नहीं बनता। मैं उन्होंने बेनती करदा कि पहला किसी तो सर्वे करान फिर वह कोई डिज़ाइन तैयार करान फिर वो देखण किन्ने क पैसे चाहिए आ वो शहीद सरदार भगत सिंह लिए भी कोई जो 500-700 करोड़ रुपया चाहिए वो रखन वो थोड़ा धन्यवाद। अज सारा बजट जोड़ा आ वो कहते एजुकेशन तो हैल्थ से है। मैं इको गल जानदा कि जो मैं स्कूल पढ़ता सी असी साडे स्कूल च टाट नहीं हुंदे सी असी अपनी बोरी लैके जांदे सी उत्थे जाके पढ़ते सी कदी चंगी मार जो मीह पै जांदा सी उदों साडे मास्टर सानूं छुट्टी कर दिंदे सी और असीं उन्हां स्कूलों च पढ़ के अज असी मैं डॉक्टर बन गया। और मैं बेनती करदा कि सानूं इमारतां ते जोर देने की लोड़ नहीं सानूं अपने सिस्टम ते जोर देने की लोड़ सानूं वधिया टीचर चाहिए आ उन्हां बल साडा ध्यान दिता जाए। और FM साहब ने 200 करोड़ रुपया पंजाबी यूनिवर्सिटी को दिता मैं समझदा कि जे PHU भी दे दें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी दे दे वो भी उधर नहीं आई हैं क्योंकि जे एजुकेशन अगे ले जानी चाहते हो तो इन्हां सारियां यूनिवर्सिटियां जिन्होंने साडा कुछ सवारिया सानूं दिता। मैडिकल कॉलेज तुसीं हैल्थ की गल करते हो कहते 75 साल होया ही कुछ नहीं मैंबर सोचते कि 75 साल आ इमारत भी 75 साल के बच्चे बनी है। तुसीं अमृतसर तो चलो चंडीगढ़ आओ बेशक कांग्रेसी सरकार सी बेशक अकालियों की सरकार सी ये 4 लेन सड़कां बठिंडे तो लैके चंडीगढ़ तक इत्थों दिल्ली तक जाने लई सारियां सड़कां ये उन्हां 75 सालां 'च बणीਆਂ। जे इत्थे दा भाखड़ा डैम बनिया वो भी इत्थे 75 सालां दे विच बनिया। किधरों तुरे हो तुसीं जे तुसीं डॉक्टर बने हो इंजीनियर बने हो जे MLA बने हो जे कोई किसी इत्थे आए हो ना ये 75 साल की देन है। अज जेकर इस देश के विचों पोलियो खत्म होया या जिस देश के विचों TB जी असी रेडिकेशन वालों ले जा रहे हैं जे मलेरिया उस पासे ले जा रहे हैं जे इस स्मॉल पॉक्स खत्म हुई है वो भी 75 साल की ही देन है। और जेकर असी गल करते हैं कि इस देश जो जम्मे सी 35 साल जो देश आजाद होया 37 साल से एवरेज उम्र अज जेकर वो 70 साल हुई है वो भी इत्थों के डॉक्टरों की और इत्थों दी सरकारां दी ही देन है। आप चेंज लैके तुसीं चेंज चाहते हो चंगी गल है असीं तुहाडा समर्थन करते हैं कहते हर थां खड़ांगे तुहाडे नाल। अज तुसीं कहते हो मैडिकल कॉलेज हैल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि असी बजट बढ़ाता पिछली बारी 3700 इन्हें इसमें 4731 करोड़ रुपया रखा पर पिछली बारी 4382 सी कहते जी इनक्रीज हैगी या 23% की 23% बनता थोड़ा जिहा देखो तुसीं करो असीं तुहाडे नाल हर तरह मैडिकल कॉलेज बनाने हैं। पिछली सरकार ने 5-6 मैडिकल शुरू किए कॉलेज पहली बारी अपने FM साहब ने एक मिनट प्लीज सुनो एक मिनट दे दो मैं ज़्यादा नहीं बिच डिस्कशन भी हुई सी ना पिछली सरकार ने मैडिकल कॉलेज मोहाली शुरू किया कहते 10 करोड़ रखना मैं उस वेले भी FM साहब को कहा भी 10 करोड़ ना मैडिकल कॉलेज बनूगा 5 साल एक भी तैयार नहीं होया थोड़े भी तैयार होने। सो मैं बेनती करदा कि इन्हां चीज़ों को ध्यान दिओ। और पंजाब का हैल्थ सिस्टम नंबर 1 है। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ उस वेले सिर्फ पंजाब सूबा आ 4500 ANM नहीं सुन लो एक मिनट मेरी गल सुनो यार जब गल तू 4500 सेंटर है हाँ जी सुन लो यार मेरी गल तुसी चलो मैं इन्हां दी गल नाल सहमत हाँ भी पंजाब का
ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ DNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ PAU ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਆ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ MLA ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TB ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700 ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ,
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ANM, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ DNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ PAU ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਆ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ MLA ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700 ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ANM, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ DNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ PAU ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਆ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ MLA ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TB ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700 ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ANM, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ DNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ, ਆਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700 ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ANM, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਾਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ, ਆਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700, ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ANM, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ DNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਾਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ PAU ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਆ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ MLA ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TB ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700 ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ,
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ANM, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ DNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ PAU ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ, ਆਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ MLA ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ,
ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700 ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ANM, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ, ਉਹਨੇ DNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ
ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਆ ਇਮਾਰਤ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ 35 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 37 ਸਾਲ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3700 ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4382 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 23% ਦੀ, ਇਹ 23% ਬਣਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ 4500 ਏਐਨਐਮ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੂੰ 4500 ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ